ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਲੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਾਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਵੋ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸੰਤ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बुराई करते हैं प्रभु जी। मेरे महान पिता, जो तेरे नबी के संदेश चो असीं पढ़िया है खुदा बंदा, जे प्रभु यीशु मसीह तेरे कोल किसने आना है प्रभु जी, तो मेरे महान पिता एको ही रास्ता है प्रभु जी। वो मनुख अपने विचारां नूं छड्ड देवे, अपनियां सोचां नूं छड्ड देवे खुदा बंदा, इस संसार के मित्रचारे नूं छड्ड देवे, ते खुदा बंद तां ही कोई मनुख तेरे कोल आ सकदा है प्रभु जी। जे कोई संसार दे नाल मित्रचारा रखदा है प्रभु जी, अपनियां ही सोचां विचारां विच चलदा है, वो मनुख तेरे कोल नहीं आ सकदा प्रभु जी। क्योंकि तू क्या है, जदों तक कणक दा दाना धरती विच गिर के मरदा नहीं है, वो कदे भी फल नहीं दे सकता। इस करके प्रभु जी, इस संसार तो मरना बहुत जरूरी है। तो तू क्या है, जे तुसी संसार तो मरोगे तो ताही मेरे जोग होवोगे। तो खुदा बंदा, जिन्ने लोग इस स्थान च भैन भी अज बैठे हैं प्रभु जी, इन्हां नूं सिखा प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार तो किस तरह मरना है प्रभु जी। क्योंकि मेरे महान पिता, संसार तो मरन वाला 100 गुणा फल पैदा करता है प्रभु जी। तो मेरे महान पिता, 100 गुणा फल कोई होर नहीं, सिर्फ तेरी दुल्हन पैदा कर सकती है प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर। अज दा वचन सुनाने वाला प्रभु जी, अनुवाद करने वाला कोई मनुख ना होवे, पवित्र आत्मा अपने वचन का तू आप ही अनुवादक है। दया कर, कृपा कर। सारा आदर, जलाल, महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दिंदे हां। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं नबी के संदेश चों पढ़िया है, कहंदा तुहानूं मसीह दे विच तुसीं आने हो ते किस तरह तुहानूं अपणियां सोचां, अपने विचार, हर एक उस चीज़ नूं तुहानूं छड्डना पवेगा जिहड़ा तुहाडे ते मसीह दे विचकार आंदी है। कोई भी इहो जी चीज़ है, चाहे वो संसार आ, चाहे भैन भाई आ, चाहे रिश्तेदारियां आ, कुछ भी अजिहा आ, उसनूं तुहानूं छड्डना पवेगा जे तुसीं मसीह दे कोल आना आ। यही सानूं बाइबल बयान करदी है, नबी दे संदेश सानूं यही बयान करदे आ। अज मैं तुहानूं दसना चाहना, बहुत लोग आ वो कहंदे असीं परमेश्वर नूं प्राप्त करना चाहते हैं, असीं खुदा दे नाल नाल चलना चाहते हैं, लेकिन जदों चलण दी बारी आंदी आ ते लोग पिछे हट जाते हैं। अज पहल खुदा दी नहीं रही। बहुत घट लोग आ, बहुत अजीज इहो जिहे ने जिहड़े खुदा नूं पहल दिंदे आ, ओही असली विश्वासी हुंदे, लेकिन बहुत लोग खुदा नूं पहल नहीं दिंदे। कई बार की हुंदा आ, इहो जिहे हालात पैदा हो जाते आ भी शैतान तुहानूं चर्च आउण तों भी रोक सकदा है। कई बार इहो जिहे हालात हुंदे आ, लेकिन जिहड़ा विश्वासी हुंदा है वो हमेशा हर तंगी मुसीबत दे विच भी खुदा दी हजूरी च जांदा, खुदा दे घर दे विच जांदा। इहनूं विश्वासी कहा जांदा है। हुण असीं वेखदे हां कई बार बहुत नेरियां, तूफान, बारिशां आंदियां आ ते लोग कहंदे नहीं अज खुदा दी हजूरी दे विच नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि अज बारिश आ रही है, अज कुछ दिक्कत परेशानी आ गई है। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना, जे किसी मनुख नूं गौरमेंट वालों कोई ग्रांट मिलनी होवे या किसी मनुख नूं सरकारी नौकर दा इंटरव्यू होवे ते वो बंदा कहंदा है जी कुछ भी हो जावे, मेरी सरकारी नौकरी लगनी आ, अज मैनूं ग्रांट मिलनी आ गौरमेंट वालों या मैनूं कोई सहूलत प्राप्त होनी आ, वो बंदा कर्जा करके भी कार करवांदा है। वो कहंदा नहीं मैं जाऊंगा क्योंकि मैनूं फायदा होना, मेरे जीवन का सवाल आ, मेरे जीवन का सवाल आ, मैनूं पैसा मिलना, मैनूं नौकरी मिलनी, मैं जावांगा।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਪਹਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਭਾਵੇਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲੀਮ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਔਰਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਬਲ ਸੀ। ਇਜ਼ਬਲ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿਖਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮਸੀਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਿਸ ਕੁੱਤਾ ਮਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ ਕੁੱਤਾ ਮਾਸ। ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮਿਸ ਕੁੱਤਾ ਮਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮਿਸ ਕੁੱਤਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੁੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਚਦਾ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਫੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯਹੂਨਾ 12:20, ਯਹੂਨਾ 12:20, ਯਹੂਨਾ ਯਹੂਨਾ 12:20 ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਲਿਪੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲੀਲ ਦੇ ਬੇਤਸੈਦੇ ਦਾ ਸੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰਿਆਸ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਆਏ। ਹੁਣ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, यूनानी यीशु से मिलना चाहते थे, वे उसके पास उससे मिलने के लिए आए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने मेरे और आपके जैसे ही यीशु के बारे में सुना था। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਯੀशु मसीह ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯੀशु मसीह ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है। उन्होंने उसके प्रचार के बारे में सुना था जो उसने प्रचारा था, और उन्होंने उसके जीवन की असामान्य घटनाओं के बारे में सुना था। किड्डे उन्हें बड़े बड़े चमत्कार किते, सब कुछ सुनिया सी उन्होंने ते प्रभावित होए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हकीकत में यूनानी पगान धर्म को मानने वाले थे, वे मूर्ति पूजक थे क्योंकि वे ग्रीक मूर्तियों की उपासना करते थे और वे महान थे। खैर मैं कहूंगा कि मूर्तिकार थे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ 2-2 ਫੁਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੜਦਾ ਆ ਗਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਠਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਹਿਲ ਤੇਰੀ, ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਕੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਨਕਲੀ ਬਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲ ਜੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰੂਪ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਲਓ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਰੈਡੀਮੇਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਜੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਭ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਜਬਲ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਜਬਲ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਇਜਬਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ। ਚਰਚ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈਏ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਤਾਈਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਫੜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਐਤ ਲਿਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਮਸੀਹ ਆ, ਇਹ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਮਸੀਹ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। 5 ਵਾਰੀ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਬੈਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਨਸਲਟ ਕਰਵਾਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਿਉਂ? ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰ ਦੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ, ਇਨਸਲਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜੇ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ? ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਝੂਠਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਯਕੂਬ 2:19 ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਯਕੂਬ 2:19। ਯਕੂਬ 2:19 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਯਕੂਬ 2:19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਭੂਤ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੂਤ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਹੋਏ? ਭੂਤ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਭੂਤ ਬਚਾਏ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਪੜ ਨੂੰ ਪੁਲਪਿਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ ਬਾਈਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਤਰਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और यीशु मसीह संदेश से लिखा आया, और जैसे ही वे यीशु की उपस्थिति में आए, यीशु ने कहा जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ नहीं जाता और मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। क्या यह असामान्य साधारण बात थी, बजाय इसके कि उसका अपना परिचय देता। वो कहते उन्होंने तो अपना परिचय देना चाहिए सीगा, लेकिन वो उन्होंने डायरेक्ट गल्लां करन लग गया यूनानियां दे नाल भी तुसी संसार तो मरे होने चाहिए, तुहानू कणक दा जाने तक मारदा नहीं आ, उन्हां नालों गल्लां करन लग गया। जहां पर वे उससे मुलाकात कर सकते थे, जब गेहूं का दाना भूमि में गिर नहीं जाता और मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। उसने यहाँ पर क्या किया था? उसने उनका इशारा उस महान सत्य की ओर किया कि वे उसे देख सकें। जैसा कि वो वहां पर खड़ा था कि वह एक मनुष्य था, वे उसे उस रीति से देख नहीं सकते थे। हुण यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप च खड़ा सीगा, ओनू हुण उस रीति नाल देख नहीं सी सकदे, लेकिन वो कह रहा सीगा भी जे तुसी संसार तो मर जाओ, जिद्दां एक कणक दे दाणे नूं मरना जरूरी हुंदा आ, ते फिर तुसी मैनू वेख सकदे हो। अज तुहानू पता कौन खुदावंद नूं देख सकदा? जेड़ा भैण भाई संसार तो मरिया आ, ओही खुदा नूं देख सकदा आ, ओही ओहदे कम्मां नूं कर सकदा। जेड़ा बंदा संसार तो मरिया ही नहींगा, ओने संसार दे नाल कंप्रोमाइज कर लेना है। ओने कहना कोई गल नहीं, मीटिंग ते नहीं गया ते फिर की हो गया? प्रभु नूं पता नहीं मेरी मजबूरी, प्रभु मेरे हालातां नूं नहीं जानदा। लेकिन मैं तुहानू दसना चाहना, जिहड़े खुदा दे लोग हुंदे ओ हालातां मजबूरियां दी परवाह नहीं करदे, क्योंकि जदों शरदक मेशक अबदनगो नूं अग दी भट्ठी विच सिੱਟਿਆ जाना सीगा, उन्हां ने ये नहीं कहा प्रभु भी असीं ते गुलाम इस देश दे विच, तू जानदा आ, अग बुझा दे। उन्हां ने नहीं कहा, वो कहंदे असीं जावांगे ते जावांगे भट्ठी दे विच। राजे नूं भी कह दिता भी यीशु मसीह साडे खुदा च इन्नी पावर आ, वो अग दी भट्ठी तो की तेरे तो भी सानू बचा सकदा है। इन्हों कहंदे खुदा दे लोग जिहड़े मजबूरियां गणांदे आ ना अपणियां, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਨਣਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਦਾਨੀਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਤੰਗੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ? ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਫੋਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। और नबी ने क्या बाइबल के लेखक को जानता हूं, वो कहता मैं बाइबल दे लेखक नू जानदा आ। इस करके कदे परवाह ना करो, अनपढ़ हो कुछ भी हो, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करो ते खुदावंद हमेशा तुहाडे नाल रहूगा। हुण नबी ने क्या पौलुस दी जिहड़ी सिक्ख्या सी, टॉप दी सिक्ख्या सी। तुहानूं पता संत पौलुस बड़ी नॉलेज रखण वाला बंदा सीगा, टॉप दी सिक्ख्या सी, लेकिन यीशु मसीह नूं नहीं जानदा सीगा। जे तुसी संत पौलुस बारे पढ़ो ते संत पौलुस बड़ा ज्ञानी बंदा सीगा। जो यीशु मसीह ने उन्होंने आवाज लगाई तो उन्होंने पता लग गया सी भी आवाज किसी आम बंदे ने नहीं मारी, एक खुदा दी आवाज आ। खुदा दी आवाज नूं पछाणदा सीगा, उन्होंने पता सी भी उपरों आवाज आई है, खुदा ने आवाज मारी है। बड़ी नॉलेज रखने वाला बंदा सीगा, लेकिन यीशु मसीह जीवन च नहीं सीगा। लेकिन जदों वो संसार तो मरिया, ओदी अखां तो छिलके उतरे ते की होया, यही संत पौलुस कहंदा मेरे विच मसीह जिउंदा है। मसीह इदां नहीं जिउंदा किसी विच, संसार तो मरना पैंदा है। ते की होया, जदों मसीह पौलुस दे विच आ गया ते पौलुस दा जीवन बदल गया ते पौलुस ने कईयां दे जीवन नूं बदल दिता। कईयां दे जीवन नूं पौलुस ने बदल दिता। उहने गवाही दित्ती मसीह दे बारे भी मैं हुण मसीह दा कहती हां, मैं मसीह दे लई काम कर रहा। हुण मैं रोमी सरकार दे लई काम नहीं करूंगा, मैं मसीह दे लई काम करूंगा। इस करके तुसी भी आज फैसला करो भी मैं यीशु मसीह दे लई काम करूंगा, यीशु मसीह दे लई काम करूंगी, संसार दे लई मैं काम नहीं करूंगा ना करूंगी। अज लोग खुश हो जाते हैं जो अज बहुत भैन भाई मैं देखे संदेश दे विच देखे आ, जो किसी ने मेकअप किया होंदा कहंदे ओहो कितनी परसैनिटी आ। लेकिन नबी की कहंदा मिस कुत्ता मास, डांटो जाके उस मसीह भैन भाई नूं भी पाप दे जीवन चों बाहर आ जा। जिस तरह इजबल नूं कुत्तियां ने खा लिया सीगा, शैतान भी तां कुत्ता ही आ। वो अज इन्हां लोकां नूं नहीं खाऊगा, वो इन्हां लोकां नूं भी मार दूगा शैतान अज। इस करके जे तुहानूं कोई मसीह भैन भाई दिखदा आ भी जिहड़ा गलती ते आ, जाके उहनूं डांटो, उहनूं कहे तेरे मूँह ते कालख लगी आ, अपने आप नूं संसार तो बाहर कढ दे। इस संसार का मित्र चारा ना रख। समझाना एक मसीह भैन भाई का फर्ज आ, वो समझे चाहे ना समझे, वो बास की गल आ। उन्होंने डांटो जाके एक बार भी तू गलती ते आ, भैन तू गलती ते आ, भाई तू गलती ते आ। समा थोड़ा आ, अपना जीवन यीशु मसीह नूं दे। ये चीज़ां बहुत जरूरी होंदियां दसनियां। हुण मैं तुहानूं दसना चाहना, भाई ब्रैनम ने क्या, भाई ब्रैनम ने क्या, मूसा दी मां ने मूसा नूं सिक्ख्या दित्ती सीगी। जिहड़ी मूसा दी मां सी उहने मूसा नूं दस्सिया सीगा परमेश्वर दे बारे भी परमेश्वर किड्डे किड्डे चमत्कार करदा, किद्दां उहने की कुछ कीता, सारा कुछ उहनूं दस्सिया गया सीगा। लेकिन फिर भी मूसा दे जीवन दे अंदर उदों परमेश्वर नहीं सीगा। जदों उहने पूरी सिੱਖਿਆ ਲਈ मिस्र दे विच रहा,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਨया ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ ਢਾਂਗਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਚੋਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਕੀ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੋ। ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਬਣਨਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ 6:6, ਰੋਮੀਆਂ 6:6 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ 6:6 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ
ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਰਾਸਤੇ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਆ, ਇੱਕ ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਾਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਤੰਗ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਦਵੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਦਾਣੇ 1000 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 100 ਦਾਣੇ 1000 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਣਾ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ, ਸਭ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ,
ਅੱਗ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਹੱਥ ਸੇਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਕੀ ਆ। ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੇਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 6:14। ਗਲਾਤੀਆਂ 6:14। ਗਲਾਤੀਆਂ 6:14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 6:14, ਪਰ ਮੇਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ 3 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੂਨਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਯਹੂਨਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਐਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਆ ਕੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਲੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਆਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕੁਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ। ਇਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਜੰਮੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ। ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਲ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਬ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਚਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੰਬੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਆ, ਚਰਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਣਾ ਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਣਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਨਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਾ ਉਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਭਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨੌਕਰੀ ਛੋਕਰੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਮਸੀਹ ਕਰੂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਰਾ ਦੇਵੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭੂਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ?
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, 6 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਉਧਾਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਗੋਲੀ ਖਾਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕਦੇ। ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਾਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨ ਗੋ ਵਰਗੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ ਨੂਹ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ, ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾਨੀਅਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ, ਨਾ ਉਹ ਜੇਲ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਰਿਹਾ 17 ਵਰੇ 13 ਵਰੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ। 13 ਵਰੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਜੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੱਛ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਗਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾਏ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਗਲਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਲਟਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਟਾ ਕਟਵਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲਟ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲ ਦੇ ਦੇ। ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਸਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
तू दया कर किरपा कर प्रभु जी। मैं विश्वास करदा जिन्हां ने अज दा संदेश सुनिया है, ये संदेश इन्हां सबना दे जीवनां नूं बदल देवेगा खुदावंदा। इन्हां ते दया कर किरपा कर प्रभु जी। ये भी जिद्दां एक कणक दा दाना मारदा है, ये भी अपने आप नूं इस संसार तो मार लैण ताकि तेरे विच खुदावंदा ये अगे वध सकण। दया कर किरपा कर, सारे नूं आशीष और बरकत दे। जिन्ने भैण भाई होर भी स्थान 'च नहीं पहुंच सके प्रभु जी, जिन्ने इस हजूरी नूं छड्ड के भी कई चले गए हैं खुदावंद, उन्हां लई भी प्रार्थना करदा प्रभु जी। वो संसार 'च चले गए हैं खुदावंदा, वो संसार दे विच प्रभु यीशु मसीह किते मर ना जाण प्रभु जी। मैं बेनती करदा प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह जे हो सके तां खुदावंदा उन्हां ते भी दया कर किरपा कर प्रभु जी। मैं सारा आदर जलाल महिमा तेनू दिंदा प्रभु जी। तेरे नबी ने कहा है एक प्राण की कीमत 10,000 संसार तो भी ज्यादा है प्रभु जी, इस करके हर एक प्राण कीमती है प्रभु जी। दया कर किरपा कर प्रभु जी। मैं बहुत सारे प्राणों को बचाने वाला होवां खुदावंदा, तेरी किरपा दे नाल तेरी दया दे नाल प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्राणों को कोई मनुख नहीं बचा सकता प्रभु जी, तू आप ही प्राणों को बचाना है प्रभु जी। जो किसी मनुख के अंदर तू आ जाना है प्रभु जी, ते मेरे महान पिता तू अपने कम्मां नूं प्रगट करता है प्रभु जी। तू दया कर किरपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दिंदे हैं, आमीन। हालेलुया।